સમાજની એક નવી બોડી તમારા બધાના સાથ સહકારથી જે કોઈ પણ આગેવાનો છે એ આગેવાનોની સહમતિથી અને સિલેક્ટર સમિતિની સહમતિથી આજ આ બોડી નક્કી થઈ છે। મિત્રો ઘણા બધા કાર્યો છે, ઘણી બધી બાબતો છે જે હવે અહીંયાથી કાર્ય પૂરું નથી થતું, પરંતુ અહીંયાથી ખરેખર શરૂ થાય છે। માંગરોળ સમસ્ત મુસ્લિમ ઘાંચી સમાજની નવી બોડીની રચના દરમિયાન એડહોક સમિતિ તેમજ તમામ સમિતિના સભ્યોનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે જેઓએ નિષ્ઠાપૂર્વક ખૂબ જ પારદર્શિતા સાથે તમામ ફળિયાના કુર્રા પૂર્ણ કર્યા અને સિલેક્ટરો થકી આગેવાનો ચૂંટી લાવવા મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો। સાથે સિલેક્ટર સમિતિનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર કે જેઓએ પોતાના કર્તવ્ય સાથે આગેવાનો થકી તારીખ 3/5/2026 થી માંડીને આજ દિન એટલે કે તારીખ 23/5/2026 રાત્રિના 10 વાગ્યા દરમિયાન માંગરોળ સમસ્ત મુસ્લિમ ઘાંચી સમાજની નવી બોડીની રચના માટે તમામ આગેવાનો દ્વારા ચૂંટણી પ્રક્રિયા સુધી પહોંચતી કરી, તે બદલ તેઓનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર। અને આપ જે વિડીયોમાં જોઈ રહ્યા છો તે 8 ફળિયાના ટોટલ 39 આગેવાનો આજ આ ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં ઉપસ્થિત રહ્યા છે। હવે આપ વિડીયોના માધ્યમથી ચૂંટણી પ્રક્રિયા જોશો। ولسوف يعطيك ربك فترضى يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم। આટલી સમસ્ત મુસ્લિમ ઘાંચી સમાજના જનરલ બોર્ડના દરેક સભ્યોને જાણ કરવામાં આવે છે કે તારીખ 23/5/2026 શનિવારના રોજ રાત્રિના 10 કલાકે જનરલ બોર્ડની મીટિંગ રાખેલ છે, જેનો પહેલો એજન્ડો છે નવી બોડીના હોદ્દેદારોની નિમણૂક કરવા બાબતે ચર્ચા વિચારણા। નવી બોર્ડના પ્રમુખ માટે કરી અને દરખાસ્ત મંગાવવામાં આવ્યો છે। દરખાસ્ત આપો दरखास्त मौलाना इब्राहिम हाफिज दरखास्त હોટેલની દરખાસ્ત છે, દાવેદારી માટે તમારું શું? अच्छा दरखास्त में टेको अपना उमर हुसैन पढ़ा है, हाफिज अहमद हाजी दरखास्त है हाजी दरखास्त है मौलाना इब्राहिम साहब बुदिया અને બીજી દરખાસ્ત છે હાજી મોહમ્મદ હાજી અબ્બાસ। उसीकुम नफ्सी अव्वलम बितक़वल्लाह। मैं पहले अपनी जात को अल्लाह से डरा रहा हूँ, मैं खुद अपनी जात को अल्लाह से डरा रहा हूँ। वइय्याकुम, और आप सभी को मैं अल्लाह की जात से डरा रहा हूँ और मैं खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र पर मुआज़बत करने को अपने नफ्स को कह रहा हूँ
और आप हजरात से भी कह रहा हूं कि अल्लाह की जात की तरफ पूरा ख्याल करे, उसका जिक्र करे। जमहूरियत बहुत बड़ी चीज है, ये पहले नंबर की चीज है। अगर हमको समझ में आ रहा हो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, सहाबा के दौर में जो मसला था वो इस तरीके पर ही था कि सब मिलकर एक बनकर, नेक बनकर अपने लिए अपना बड़ा तजवीज फरमाते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पर अगर कोई हबशी और कोई गुलाम अमीर बना दिया जाए तो तुम उसकी इताअत करो। और ये बरसों तक ये काम रहा है, सहाबा के दौर में भी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी। अपने दिलों के अंदर सबसे पहले अपनी नीयतों को टटोल ले। हमें कौम की खिदमत करना है, कौम के बच्चों की खिदमत करना है, कौम की दीन और दुनिया की भलाइयों को सोचना है। और इसीलिए हमको सारी कौम की तरफ से नुमाइंदगी के तौर के ऊपर चुना गया है। आप हजरात जितने भी हैं, इन सब के ऊपर एतमाद किया गया है, भरोसा किया गया है। पूरी कौम ने आप हजरात को चुन लिया है। इसलिए इखलास के साथ मेरी राय ये है कि अगर जमीयत के साथ कोई काम हो रहा हो और सब मिलकर अपना सदर मुंतखब कर रहे हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है मेरे नजदीक। नियतों को अगर खालिस रखेंगे और काम करेंगे तो इसमें फायदा है। जमीयत को हम सब मानते हैं, ईमान वालों की जमीयत ही है और जमीयत ही से ईमान वालों का काम हो रहा है। इसलिए अपने दिल को टटोले, सोचे। अल्लाह ने जो भी फैसला किया मुकद्दर के अंदर वो होकर रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत शरीयत के आईने के अंदर सोचे। अल्लाह पाक हमारे नफ्सों को बड़ाई से महफूज फरमाए, लेकिन काम ये करना है कि एक होकर अगर करें तो ये मेरी राय है जो मैंने आप हजरात को की। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। बला ઉમેદવારનું મતપત્ર તૈયાર થઈ ગયું। મતપત્રની અંદર બે ઉમેદવાર છે। નંબર 1 મૌલાના ઇબ્રાહીમ મોહમ્મદ દિયા, નંબર 2 હાજી મોહમ્મદ મુસા હાજી અબ્બા। સામે તમને ખાનું આપેલું છે, બેની સામે ખાનું ખાલી છે। જે ઉમેદવાર તમને પસંદ હોય એની સામે તમારે રાઈટ કરવાની છે અને જે મતલબમાં ચોપડી કરવાની નથી, ખાલી રાઈટ કરવાની। બીજું ખાનું તમારે ખાલી રાખવાનું, બરોબર છે? હવે નામ બોલાશે એ પ્રમાણે અંદર જવાનું છે। તમે રાઈટ કરી અને ડબ્બામાં તમારી મતપત્ર નાખવાનું, ઓકે? મતપત્ર મેળવી અને અંદર જઈને રાઈટ કરશે અને પછી બીડીવાળીના ડબ્બામાં નાખવાનું છે। હનીફ ઇબ્રાહીમ લુણિયા, હાरून नूर मोहम्मद बाबा, ध्यान रखो अहमद, ध्यान रखो चर्चे पर। इब्राहिम हासम बाबा, उमर हुसैन पडाया, मोहम्मद हाजी उमर वराम। રાખવામાં તો ફેરવવાનું ગરજ ખબર છે? ગણી લો, ચિઠ્ઠી ગણી લો, ચિઠ્ઠી ગણી લો।
નામ બોલજો. જોરથી બોલજો. નામ જોરથી બોલજો. પત્ર ચોપડી ન મોહમ્મદ ઉદિયા, હાજી મોહમ્મદ મુસા હાજીબા, હાજી મોહમ્મદ મુસા હાજીબા. આયલા હોત. હા હા, હાજી મોહમ્મદ મુસા, હાજી મોહમ્મદ મુસા હાજીબા, 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 હાજી મોહમ્મદ મુસા હાજીબા. એક એક બોલો. એક, બે, ત્રણ, ચાર ને પાંચ. પાંચ ને એક, છ. છ તો કરે છે. પછી એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ ને છ. હાજી મોહમ્મદ માં છ. મેં મૌલાના ઇબ્રાહિમ માં એક. હાજી મોહમ્મદ મુસા હાજીબા, मौलाना इब्राहिम मोहम्मद खुफिया, 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 हाजी मोहम्मद मुसा हाजीबा, मौलाना इब्राहिम मोहम्मद खुफिया, मौलाना इब्राहिम मोहम्मद खुफिया, मौलाना इब्राहिम मोहम्मद खुफिया, हाजी मोहम्मद मुसा हाजीबा, 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 मौलाना इब्राहिम मोहम्मद उदिया, हाजी मोहम्मद मुसा हाजीबा, मौलाना इब्राहिम मोहम्मद उदिया, हाजी मोहम्मद मुसा हाजीबा, हाजी मोहम्मद मुसा हाजीबा, हाजी मोहम्मद मुसा हाजीबा, मौलाना इब्राहिम मोहम्मद उदिया, मौलाना इब्राहिम मोहम्मद उदिया, हाजी मोहम्मद मुसा हाजीबा, मौलाना इब्राहिम मोहम्मद उदिया, हाजी मोहम्मद मुसा हाजीबा, मौलाना इब्राहिम मोहम्मद उदिया, हाजी मोहम्मद मुसा हाजीबा, हाजी मोहम्मद मुसा हाजीबा, मौलाना इब्राहिम मोहम्मद उदिया,
મૌલાના ઇબ્રાહીમ મોહમ્મદ ઉદ્યાન 16 મત મળેલ છે. હાજી મોહમ્મદ મુસા હાજીભાઈને 21 મત મળેલ છે. ये गाय છે ને ये गाय છે આ 20 ને 21 ના 100 ટોટલ 37 હતા ભાઈ આપણને મળી ગયો 21 માં આવી શકે હા 16 માં મળી શકે તમે જોશથી લઈ જાય થઈ ગયું તો બરોબર નહીં યાર મૌલાના ઇબ્રાહીમ સાહેબ ઉદ્યાને 16 મત મળેલ છે ના હાજી મોહમ્મદ હાજી મુસા હાજી અબ્બાને 21 મત મળેલ છે. નક્કી કરી લેતા હોય તો અમે તમારી સાથે પાણી આપજો ને પાણી આપજો जनरल सेक्रेटरी छाली अच्छा इद्रीसभाई ની દરખાસ્ત આવી દરખાસ્ત મોકલનાર કોણ છે ઇદ્રીસભાઈ ની નામ બોલો તમારું ઇબ્રાહીમ ઇસ્માઇલ જરા ઇસ્માઇલભાઈ જડા ટેકો આપનાર કોણ છે ભાઈ ઇદ્રીસભાઈ ની દરખાસ્તમાં નામ બોલો તમારું મોહમ્મદ હુસૈન મોહમ્મદભાઈ પીરજી ચલો બીજી દરખાસ્ત છે ઇબ્રાહીમભાઈ બખાઈ દરખાસ્ત આપનાર કોણ છે ઇબ્રાહીમભાઈ કાપા ટેકો આપનાર હારૂનભાઈ બાબા બે દરખાસ્ત આવી ભાઈ જનરલ સેક્રેટરી માટે પહેલી દરખાસ્ત છે ઇદ્રીસભાઈ જેઠવા જેની દરખાસ્ત મૂકનાર હતા ઇસ્માઇલભાઈ જડા એને ટેકો આપનાર હતા મોહમ્મદભાઈ પીરજી ઇસ્માઇલભાઈ જડા ઇસ્માઇલ છે કે ઇબ્રાહીમભાઈ જરા ઇબ્રાહીમભાઈ જડા દરખાસ્ત નંબર 2 દરખાસ્ત મૂકનાર છે ઇબ્રાહીમ અહમદ કાપા દરખાસ્ત છે ઇબ્રાહીમભાઈ બખાઈની ટેકો આપનાર છે હારૂનભાઈ બાબા આ બે છે જનરલ સેક્રેટરીમાં મતદાન કરનાર મતદાન
ઇદ્રીસભાઈ સમાજમાં સેક્રેટરી તરીકે એક સારી એવી ફરજ નિભાવશે. જે કંઈ પણ કાર્યો છે સામાજિક લેવલના, આ તમામ આપણે ઇદ્રીસભાઈ પાસે આશા રાખીએ અને લોકો જે ઈચ્છી રહ્યા છે કે ઇદ્રીસભાઈ થકી, સમાજના આગેવાન થકી, સમાજના પટેલ થકી, સમાજના ઉપપ્રમુખ થકી અને સમાજના જે કોઈ પણ તમામ આગેવાનો છે એ થકી હવે પછીના જે સમાજની અંદર જે જરૂરી કામો છે એ તમામ કામો સારી રીતે કરશે એવી ઇદ્રીસભાઈ તમામ લોકો કઈ આશા રાખે છે. તમારા સાથ સરકાર છે કામ કરશે, તમે સાથે રહેશો તો ઇન્શાલ્લાહ હરેક કામ આસાન થઈ જશે. બીજું શું કહેશો? સમાજની અંદર કોઈ પણ જાતનું કામકાજ હોય ઇન્શાલ્લાહ આખી સમાજ એક છે એટલે ઇન્શાલ્લાહ ભવિષ્યમાં તમારા સાથ સરકાર છે આગળની કાર્યવાહી કરશો ઇન્શાલ્લાહ. અત્યાર સુધી આપણે જે સમયની રાહ જોઈ રહ્યા હતા કે ખરેખર પટેલ કોણ બનશે, એટલે કે પ્રમુખ કોણ બનશે, ઉપપ્રમુખ કોણ બનશે, સેક્રેટરી કોણ બનશે અને ત્યાર પછી આગેવાનો કોણ કોણ હશે. જો કે આજની તારીખમાં જેટલા પણ આગેવાનો છે આ તમામ આગેવાનોના નામ આપવા અને તમામ આગેવાનો સાથેની તમારી સાથે વિડીયોમાં મુલાકાત કરાવી થોડી ટફ હતી, કારણ કે તમે અગાઉ વિડીયો જોઈ ગયા કે પરિસ્થિતિ કેટલા પ્રમાણે હતી કે તમામ લોકો જે કોઈ પણ હતા એ મુબારકબાદી આપી રહ્યા હતા. માંગરોળ સમસ્ત મુસ્લિમ ઘાંચી સમાજની જે બોડીની નવનિર્માણ થવા જઈ રહ્યું હતું, અગાઉ જે કોઈ પણ બાબતો હતી એ તમામ રેગ્યુલર 10 વાગ્યાથી આવી અને તમારા સમક્ષ આપણે રજૂ કરી. ટોટલ 8 ફળિયાના પૂર્ણ થયા. સિલેક્ટર સમિતિની રચના થઈ. સિલેક્ટર સમિતિની રચના થઈ ગયા બાદ જે કંઈ પણ તમામ આગેવાનો છે એ આગેવાનોની નિયુક્તિ થઈ. આગેવાનોની નિયુક્તિ થઈ ગયા બાદ આજની તારીખમાં આજે માંગરોળ સમસ્ત મુસ્લિમ ઘાંચી સમાજની પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની ચૂંટણીનો સમય આજ આવી ગયો, જે સમયની તમે રાહ જોઈ રહ્યા હતા. આગળ તમે જોયું તે પ્રમાણે જે દાવેદારો છે એટલે કે 2 દાવેદારો, તેમાંના એક મૌલાના ઇબ્રાહિમ સાહેબ ઉદિયા અને બીજા હાજી મોહમ્મદ હાજી મુસા હાજીબા, આ બંને દાવેદારી નોંધાવી, જેની અંદર હાજી સાહેબને 21 મત મળ્યા અને જે મૌલાના ઇબ્રાહિમ સાહેબ છે એમને ટોટલ 16 મત મળ્યા છે. એટલે કે આપણા સમસ્ત માંગરોળ મુસ્લિમ ઘાંચી સમાજના પ્રમુખ હાજી સાહેબની વરણી કરવામાં આવી. ત્યાર પછી ઉપપ્રમુખ તરીકે સર્વાનુમતે નક્કી થયું ઇબ્રાહિમભાઈ હાસમભાઈ બાબાનું નક્કી થયું. સર્વાનુમતે એવું નક્કી થયું કે જે સેક્રેટરી છે એ સેક્રેટરી તરીકે ઇદ્રીસભાઈ જેઠવાનું સર્વાનુમતે નક્કી થયું અને ત્યાર પછી જોઈન્ટ સેક્રેટરી તરીકે સર્વાનુમતે યુસુફભાઈ ચાંદનું નક્કી કરવામાં આવ્યું. મિત્રો, સમાજની એક નવી બોડી તમારા બધાના સાથ સહકારથી જે કોઈ પણ આગેવાનો છે એ આગેવાનોની સહમતિથી અને સિલેક્ટર સમિતિની સહમતિથી આજ આ બોડી નક્કી થઈ છે. મિત્રો, ઘણા બધા કાર્યો છે, ઘણી બધી બાબતો છે જે હવે અહીંયાથી કાર્ય પૂરું નથી થતું, પરંતુ અહીંયાથી ખરેખર શરૂ થાય છે. તો મારો અગાઉનો એક સમાજના નવનિર્માણ માટેનો, સમાજની પ્રગતિ માટેનો, સમાજના ઉત્થાન માટેનો એક વિડીયો તમે બધાએ અગાઉ જોઈ પણ ગયા હશો. આપણે ઘણા બધા કાર્યો કરવાના છે, પરંતુ તમામ લોકોથી મારી એક અપીલ છે કે માંગરોળ સમસ્ત મુસ્લિમ ઘાંચી સમાજની અંદર એકતા જળવાઈ રહે. જે કોઈ પણ આગેવાનો છે એ તમામ આગેવાનો તમામ ફળિયાની પોતાની ફરજ સમજીને કાર્યો કરે. આપણા જે કોઈ પણ પટેલ છે એ પટેલ પાસે આપણે એવી આશા રાખીએ કે હંમેશને માટે રાત દિવસ જોયા વગર સમાજની પ્રગતિ માટે કરી, સમાજના ઉત્થાન માટે કરી અને સમાજ માટે કરીને સારામાં સારો એ હંમેશને માટે પ્રગતિશીલ રહે, સતત અને સખત તત્પર અને કાર્યો કરતા રહે તેવી આશા સાથે મળીએ છીએ ફરી પાછા આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર. ત્યાં સુધી ખુશ રહો, પરિવાર સાથે રહો, ખૂબ આનંદમય રહો, ખૂબ પ્રગતિ કરો.